Hello everyone, myself Professor Hardik Prajapati. I warmly welcome to you from Srivsha College of Commerce, Management and Computer Education. There is the managed by the Jain Citizens Education Society. Here we start an initiative of online teaching 2020 to 2021. Today our subject is that communication skill and business writing in English in the department BBA SAM 1. So let us start our first lecture with the best wishes for this new semester 1. What is the different types of communication? There are several different ways we share information with one another. For example, you might use the verbal communication when sharing a presentation with a group. You might use written communication when applying for a job or sending an email. અલગ અલગ ફિલ્ડ માટે અલગ અલગ કોમ્યુનિકેશનની સ્કિલ હોય છે. તો કઈ રીતના હોય છે? તો જ્યારે કોઈ તમે જોબ ઉપર હોય છો અને જ્યારે તમે કોઈ પ્રેઝન્ટ કરો છો કોઈ ગ્રુપ ઓફ પર્સનને, ત્યારે તમારી વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે. તો કે યસ, અધર હેન્ડની આપણે વાત કરીએ તો અધર એક્ઝામ્પલ છે રિટન કોમ્યુનિકેશન. જ્યારે તમે કોઈ જોબ માટે એપ્લાય કરો છો ત્યાં તમારે વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ત્યાં ઇમ્પોર્ટન્ટ શું બની જાય છે તમારી માટે? રિટન જે સ્કિલ છે તમારી, રિટન કોમ્યુનિકેશન, તે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો કે યસ, there are four main categories or communication styles including verbal, non-verbal, written and visual. Okay, so let us start with the different types of communications. In this video we are study about the different types of communication. What are the types of communication? First is the verbal communication. In this verbal communication we are use the different types of messages, informations and sign language. And second is the non-verbal type of communication. And third is the written communication. And fourth is the visual communication, like a TV ads or the on the paper ads or pamphlet ads is the counted in the visual communication. Okay, so let us start with our first communication is the verbal communication. So we talk about the first is the verbal communication. Verbal communication is use of language to transfer information through the speaking or sign language. તો આપણે વાત કરીએ કે વર્બલ કોમ્યુનિકેશન્સ છે એ તો કોઈ ઇન્ફોર્મેશનને, ડેટાને યા નોલેજ છે તેને શેર કરવા માટે કોઈ સ્પીકિંગ લેંગ્વેજ યા સાઇન લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને તમે વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન, વન પર્સન ટુ ગ્રુપ ઓફ પર્સનને તમે શેર કરી શકો છો. It is one of the most common types often used during the presentations, video conferences and phone calls, meetings and one-on-one conversations. આનો ઉપયોગ છે એ તો કે જનરલી જ્યારે મીટિંગ હોય ત્યારે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, ટેલિફોનિક કોન્ટેક્ટ હોય ત્યારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ, જનરલ કોન્ફરન્સ હોય ત્યારે આપણે આનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ વર્બલ કોમ્યુનિકેશન્સનો. સેકન્ડ વાત કરીએ તો વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધ એફિશિયન્ટ. આ મોસ્ટ એફિશિયન્ટ છે વે સમજાવવા માટે. તો કે યસ, વોઇસ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે સમજીએ છીએ કે whenever you listen or watch with the same time, then will be you effective data or collect the effective data or collect the effective knowledge. Then it can be helpful to support verbal communication with the both non-verbal and written communication. Here are a few steps you can take to develop your verbal communication skill. હવે થોડાક આપણે સ્ટેપ એને જોવાના છે જે
શું કરે છે? વર્બલ કોમ્યુનિકેશન તમારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરે છે. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટેપ ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ ધ વર્બલ communication. First step is the use a strong, confident speaking voice, especially when presenting information to a few or a group of people. Be sure to use a strong voice so that everyone can easily hear you. Be confident when speaking so that your ideas are clear and easy for the others to understand. સૌથી ફર્સ્ટ સ્ટેપની ચર્ચા કરીએ. યુઝ અ સ્ટ્રોંગ એન્ડ કોન્ફિડન્ટ સ્પીકિંગ વોઇસ. વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે જ્યારે તમે ગ્રુપ ઓફ પર્સનને પ્રેઝન્ટ કરતા હોય યા કોન્ફરન્સને પ્રેઝન્ટ કરો છો ત્યારે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય છે તમારે વોઇસ છે તે. આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ, આપણે કોઈ સેલિબ્રિટીને સાંભળતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ છે એના એક એક વર્ડ્સ છે એ વેઇટેડ વર્ઝન શું હોય છે, વેઇટેડ વર્ડ્સનો યુઝ કરે છે. સમજાય? એની અંદર કોઈ બમ્બલ નથી આવતા. એનું કારણ શું છે કે એમનું વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ઉપર એમણે ઘણી ખરી મહેનત કરેલી હોય છે. સમજાય? કોઈ સેલિબ્રિટીઝ છે, એક્ટ્રેસ છે કે કોઈ ડિફરન્ટ ટાઈપના એક્ટર છે યા કોઈ ક્રિકેટર્સ છે, તો તેની કોમ્યુનિકેશન યા તેનું ઇન્ટરવ્યુ તમે જોતા હશો તો તમને ખ્યાલ હશે કે કોઈ બમ્બલ નથી આવતા. એનું રીઝન શું છે? એની વર્બલ સ્કિલ ઉપરનું વર્ક. ઓકે, નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો યુઝ active listening. The other side of using the verbal communication is intently listening to and hearing others. Active listening skills are key when conducting a meeting, presentation, or even when participating in a one-on-one conversations. Doing so will help you grow as a communicator. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ તો વર્બલ સ્કિલને ડેવલપ કરવા માટે આપણું સેકન્ડ સ્ટેપ છે એક્ટિવ લિસનિંગ. એટલે કે દરેક વખતે બોલવું જરૂરી નથી હોતું. વર્બલ જે સ્કિલ છે એ ડેવલપ કરવા માટે ક્યારેક સાંભળવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. ઓકે, આપણે જોઈએ, વાત કરીએ કે કોઈ એક મીટિંગ ચાલે છે તો મીટિંગની અંદર જે બોસ છે યા એમડી છે યા એચઓડી છે તો એ જ્યારે શું કરે છે, તો જ્યારે એનું પ્રેઝન્ટેશન ચાલતું હોય છે, જ્યારે એની સ્પીચ આપે છે તો આ જે સ્પીચ છે તેને તમે એ ડિલિવર કરે છે બટ તમે એમાંથી કેટલું કન્ઝપ્ટ કરી શકો છો એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. એટલે કે સૌથી પહેલા વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ડેવલપ કરવા માટે તમારે લિસનિંગ સ્કિલ પણ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ થર્ડ સ્ટેપની વાત કરીએ, અવોઇડ ફિલર વર્ડ્સ. ઓકે, it can be tempting, especially during a presentation, to use filler words such as like, so, or yeah. While it might feel natural after completing a sentence or pausing to collect your thoughts, it can also be distracting for your audience. Try presenting to a trusted friend or colleague who can call attention to the times you use filler words. Try to replace them by taking breath when you are tempted to use them. Whenever you speak, then you will avoid the filler words. Filler words એટલે શું? જ્યારે તમે કોઈ વાત કરો છો, જ્યારે તમારી સ્પીચ ચાલે છે અને તમારા માઇન્ડની અંદર આઈડિયા છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે, હવે તમારે નેક્સ્ટ કયું સેન્ટેન્સ બોલવું છે યા નેક્સ્ટ કયા ટોપિક ઉપર ચર્ચા કરવી છે, ત્યારે આપણે ફિલર વર્ડ્સનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ચાલો, કઈ રીતના? તો તમે કોઈ એક સ્પીચ આપો છો, સ્પીચ ચાલુ છે, રનિંગ સ્પીચ છે તમારી, ત્યારે તો તમારે હવે નેક્સ્ટ એના પછીનું સ્ટેપ, એના પછીનું સેન્ટેન્સ યા એના પછીનું શું આગળ ઇન ફ્યુચર કરવાનું છે તે તમે નથી ખ્યાલ, તો આપણે અહીંયા ફિલર વર્ડ્સ યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, લાઈક, સો, ધેમ. તો કે યસ, તમે જોયું હશે whenever celebrity speech in interview
then most of the celebrity use the filler words. ઓકે, આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ ક્રિકેટર છે યા કોઈ સેલિબ્રિટી છે, એ જ્યારે સ્પીચ આપતા હોય ને યા ઇન્ટરવ્યુ ચાલતું હોય ત્યારે એ ફિલર વર્ડ્સ મોસ્ટ ઓફ યુઝ કરતા હોય છે. શું કામ કરે છે? કેમ કે એનાથી કોન્ટ્રોવર્સી ક્રિએટ ના થઈ જાય. એટલે કે જ્યારે ફિલર વર્ડ યુઝ કરે છે ત્યારે માઇન્ડની અંદર એના થોટ્સ ચાલતા હોય છે કે કયા વર્ડ છે, કયા સેન્ટેન્સ હું કહીશ તો કોન્ટ્રોવર્સી ના ક્રિએટ થાય. ઓકે, તો આ પણ આપણે અવોઇડ કરવાનું છે વેન વર્બલ સ્કિલ ડેવલપ કરવા માટે. ઓકે, ચાલો હવે નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન. નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન is the use of body language, gestures, and facial expressions to convey information to others. It can be used both intentionally and unintentionally. For example, you might smile unintentionally when you hear a pleasing or enjoyable idea or piece of information. Non-verbal communication is helpful when trying to understand others' thoughts and feeling. Non-verbal communication છે ને એ તમારા બોડી લેંગ્વેજ, ગેસ્ચર અને ફેશિયલ એક્સપ્રેશનથી વધારે ઇન્ફોર્મેશન ડેટા શેર થઈ શકતો હોય છે. તો કે યસ, આપણે જોઈએ છીએ તો નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન ક્યાં હોય છે? તો આપણે ક્રિકેટ મેચની અંદર જોઈએ છીએ તો અમ્પાયર છે તે શું કરે છે? નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કરે છે, ગેસ્ચરથી શું કરે છે? તો ડિસિઝન લે છે. એવી જ રીતના આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે તો કોઈ હોસ્પિટલની અંદર તો કે યસ, હોસ્પિટલની અંદર જે રિસેપ્શનિસ્ટ છે તે ડોક્ટર સાથેનું જે એનું એક શું હોય છે એટ્રેક્શન, એની સાથેનું જે કોમ્યુનિકેશન હોય છે એ શું છે? તો એ એક સાઇન લેંગ્વેજ દ્વારા થતું હોય છે. તો કે યસ, કેમ કે ત્યાં કોઈ જે પેશન્ટ છે તેને ડિસ્ટર્બન્સ ના પેદા થાય એટલા માટે. તો કે યસ, એવી જ રીતના કોઈ ઘણા બધા એવા એક્ઝામ્પલ છે જ્યાં મીટિંગ રનિંગ હોય ત્યારે તમારા હેન્ડ ફ્લો કેવા છે, તમારા એક્સપ્રેશન કેવા છે, સમજાય? તેના આધારે તમે કઈ રીતના તમે કોમ્યુનિકેટ કર્યો છો સામેના પર્સન સાથે તે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. If they are displaying closed body language such as a crossed arms or hunched shoulders, they might be feeling anxious, angry, or nervous. If they are displaying open body language with both feet on the floor and arms by their side or on the table, they are likely feeling positive and open to information. બોડી લેંગ્વેજ છે ને નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન એ બે ટાઈપની હોય છે. પહેલું છે ક્લોઝડ બોડી લેંગ્વેજ અને સેકન્ડ છે ઓપન બોડી લેંગ્વેજ. whenever you go for a interview ત્યારે તમારે શું થાય છે? તો ક્લોઝડ બોડી લેંગ્વેજ હશે તમારી, તમે એક ક્લોઝડ બોડી, તમારા હેન્ડ ફ્લો નહીં થતા હોય, તમારા હેન્ડના ગેસ્ચર નહીં આવતા હોય, ફેસ ઉપર એક્સપ્રેશન નહીં આવતા હોય, તો શું થશે? તો જે ઇન્ટરવ્યુઅર્સ છે એ શું કરી લેશે? તો તમારા એમના માઇન્ડની અંદર તમારી એક છે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ પડી જશે. નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ કેવી? તો જે ઇન્ટરવ્યુઅર્સ છે તે શું કરશે? તમને એન્ક્શિયસ છે એવું એના માઇન્ડની અંદર નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ પડે છે, એંગ્રી ઓર નર્વસ આવી ઇમ્પેક્ટ પડે છે જ્યારે ક્લોઝડ બોડી લેંગ્વેજ હોય છે, તમારા આર્મ્સ છે એ ક્લોઝડ હોય છે ત્યારે. બટ વેન ઓપન બોડી લેંગ્વેજની ચર્ચા કરીએ ત્યારે તો તમારા હેન્ડ ફ્લો, તમારા પોસ્ચર, તમારા ગેસ્ચર છે એ ચેન્જ થતા હશે વિથ ધ communication or different types of sentences or explaining the any question or in answer. તો તમે છે એ પોઝિટિવલી તમારી ઇમ્પેક્ટ પડે છે જ્યારે નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશનની અંદર ઓપન બોડી કોમ્યુનિકેશન હોય છે ત્યારે. ઓકે, here are a few steps you can take to develop your non-verbal communications. So let us start how to develop the non-verbal communication.
Notice how your emotion and feel physically. તો સૌથી પહેલા છે તમારે ઇમોશન્સ કેવું છે, તમે ફિલિંગ કેવી છે એને તમારે સૌથી પહેલા નોટિસ કરવાની હોય છે. Throughout the days, as you experience a range of emotions, bored, happy or frustrated, try to identify where you feel that emotion with your body. Within your body. For example, if you are feeling anxious, you might notice that your stomach feels tight. Developing self-awareness around how your emotion affect your body can give you a greater mastery over your external presentations. So, સૌથી પહેલા છે તમારે નોટિસ કરવાનું છે કે તમારા ઇમોશન ફિઝિકલ બોડી સાથે કેટલા રિલેટેડ હોય છે. આપણે કોઈ વાર એવું થઈ જતું હોય છે, આપણે શું કરીએ છીએ, વધારે પડતું ફૂડ છે એ ફૂડના કારણે આપણે છે એ કોમ્યુનિકેશનમાં અંદર પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. તો આપણે ડે બાય ડે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે આપણી જે ફિલિંગ છે એ સાઇન વેવ ટાઈપની હોય છે. એટલે કે કોઈ વાર આપણે પોઝિટિવ હોઈએ છીએ, કોઈ વાર ખુશ હોઈએ છીએ, હેપી હોય છે, કોઈ વાર સેડ હોય છે, કોઈ વાર બોર હોય છે, બોર થઈ જઈએ છીએ, કોઈ વાર આપણે ફ્રસ્ટ્રેટેડ હોઈએ છીએ. તો આ બધા જ રીઝન છે તો કે યસ એના કારણે આપણી કોમ્યુનિકેશનનો જે ટોન હોય છે એ ચેન્જ થઈ જતો હોય છે. તો એના ઉપર આપણે થોડુંક વર્ક કરવું પડે છે. સેકન્ડ સ્ટેપ, બી ઇન્ટેન્શનલ અબાઉટ યોર નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન્સ. Make an effort to display positive body language. When you feel alert, open and positive about your surroundings. You can also use body language to support your verbal communication. If you feel confused or anxious about information, like using a furrowed brow, use the body language alongside verbal communication, such as asking follow-up question or pulling the presenter aside to give feedback. શું કહે છે, હવે જ્યારે તમે છે એ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કરતા હોય છો ત્યારે બી તમારા ઇન્ટેન્શનલ કેવો છે વર્બલ કોમ્યુનિકેશનને લઈને એ તમારે સમજવાનું છે. જ્યારે તમે જો આ સમજવામાં નહીં સક્સેસફુલ થશો તો તમે શું કરી શકો એની માટે, તો તમે એની માટે તમારે છે તે તમે ફીડબેક લેવાનો છે જેની સાથે તમે કોમ્યુનિકેટ કરો છો ત્યારે. એટલે કે મારા વર્બલ કોમ્યુનિકેશનની અંદર યા મારા કોમ્યુનિકેશનની અંદર કેટલું ડેવલપમેન્ટ કરવું જરૂરી છે, કયા પોઈન્ટ ઉપર ડેવલપમેન્ટ કરવું જરૂરી છે તે તમારે ફીડબેક લેવાનો રહેશે. થર્ડ વાત કરીએ, mimic non-verbal communication you find effective. If you find certain facial expression or body language beneficial to a certain setting, use it as a guide when improving your own non-verbal communications. For example, if you see that when someone nods their head, it communicates approval and positive feedback efficiently. Use it in your next meeting when you have the same feelings. મિમિક નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન એટલે શું, તો કોઈ મિમિક એટલે કે કોઈ ગેસ્ચર એવા છે, આપણે હેડને શું કરીએ છીએ તો બાય હેડથી આપણે છે ડિફાઇન કરીએ છીએ ઓકે, પછી આપણે થમ્સઅપ બતાવીએ છીએ તો કે ઓકે, પછી થમ્સઅપને તમે એનાથી નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ પણ આપી શકો છો, ડિસલાઇક નું એક આપણે કરી શકીએ છીએ થમથી તો કે યસ, અને લાઇક પણ કરી શકીએ એટલે કે વેરી ગુડ, એને આપણે શું કરીએ છીએ એપ્રિશિએટ પણ કરી શકીએ છીએ. તો એવી જ રીતના કોઈ પણ મિમિક છે જે હેન્ડ ફ્લોથી થતા હોય યા ફેસ એક્સપ્રેશનથી થતા હોય તેનાથી આપણે ઇફેક્ટિવ નોન વર્બલ કોમ્યુનિકેશન કરી શકતા હોઈએ છીએ. ઓકે, સો નાઉ લેટ અસ ટોક અબાઉટ થર્ડ ટોપિક, written communications. What is the written communication? Written communication is the act of writing, typing or printing symbols like letters and numbers to convey information.
It is helpful because it provides a record of information for references. Writing is commonly used to share information through books, pamphlets, blogs, letters, memos, and more. Emails and chats are a common form of written communication in the workplace. Written communication છે ને એ writing, typing અને printing નું symbolic શું છે તો કે લેટર નો યુઝ કરીને થતું એક કોમ્યુનિકેશન છે. એની માટે તમે શું કરી શકો છો ડિફરન્ટ ટાઈપના બુક્સ થી એટલે કે આ જે તમે મેસેજ છે તમારી અંદરનું જે નોલેજ છે મેસેજ છે ડેટા છે એ શેર કરો છો તો એ કઈ રીતના કરી શકો તો થ્રુ રિટન બટ કોના દ્વારા તો બુક્સ પેમ્પલેટ્સ બ્લોગ્સ લેટર્સ મેમોસ અને એક્સેટ્રા એના દ્વારા તમે શું કરી શકતા હોય છો આ શેર કરી શકતા હોય છો. બટ આપણે વાત કરીએ કે જ્યારે તમે વર્ક પ્લેસ ઉપર હોય છો એટલે કે જે તમારી જોબ પ્લેસ છે ત્યાં રિટન કોમ્યુનિકેશન કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કઈ જગ્યાએ થતું હોય છે તો એ ઈમેલ દ્વારા અને ચેટ્સ દ્વારા થતું હોય છે રિટન કોમ્યુનિકેશન. ઓકે, now we talk about the fourth communication, visual communication. Visual communication is the act of using the photographs, art, drawings, sketches, charts, and graphs to convey information. Visual are often used as an aid during presentations to provide helpful context alongside written and or verbal communication. Because people have different learning styles, visual communication might be more helpful for some to consume ideas and information. ચાલો જે વિઝ્યુઅલ પ્રેઝન્ટેશન્સ છે ને તે સૌથી વધારે ઇફેક્ટિવ છે. કેમ ઇફેક્ટિવ છે કે વિઝ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશનથી નોર્મલી હ્યુમન બિંગ છે એ વિઝ્યુઅલથી વધારે એક વિઝ્યુઅલ જેની છે એક સ્ટ્રેન્થ છે વિઝ્યુઅલ કોમ્યુનિકેશનની એ સૌથી વધારે હોય છે. એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે તો આપણે કોઈ મેચ જોઈએ છીએ ક્રિકેટ મેચ યા આપણે કોઈ મૂવી જોયું છે તો શું આપણે આ મૂવી ભૂલી જઈએ છીએ? ક્યારે તમે એવું નોટિસ કર્યું છે કે તમે કોઈ મૂવી જોયું છે એ ભૂલી ગયા હોય? ના. કેમ આવું થાય છે? કેમ કે વિઝ્યુઅલ એનું કોમ્યુનિકેશન મતલબ જેના ડાયલોગ છે એના જે કેરેક્ટર્સ છે એની સ્ટોરી છે એનો જે ડ્રામા છે યા ટ્રેજેડી છે તે આપણે સમજી લેતા હોઈએ છીએ જોતા હોઈએ છીએ. તો આ વિઝ્યુઅલ કોમ્યુનિકેશન છે એટલું ઇફેક્ટિવ છે કે આપણને એ લોંગ ટાઈમ સુધી યાદ રહી જતું હોય છે. ઓકે, here are the few steps you can take to develop your visual communication skills. Ask others before including visuals. If you are considering the sharing a visual ad in your presentation or email, consider asking others for feedback. Adding visual can sometimes make a concept confusing or muddled. Getting a third-party perspective can help you decide whether the visual adds value to your communication. તમે કોઈ વિઝ્યુઅલ એડ છે તમારા પ્રેઝન્ટેશનની અંદર યા કોઈ પેમ્પલેટની અંદર યા કોઈ તમે જે એડ આવે છે તેની અંદર આપવા માંગતા હોય તો તમારે થર્ડ પાર્ટીને ધ્યાનમાં રાખીને એની જે ફીડબેક લઈને આપણે મૂકવાની હોય છે તેનાથી વધારે ઇમ્પેક્ટ આવે છે અને એનું સારું ડેવલપમેન્ટ ચેન્જીસ જે કરવાના હોય એ થઈ શકે છે. કન્સિડર યોર ઓડિયન્સ. બી શ્યોર to include visuals that are easily understood by your audience. For example, if you are displaying a chart with the unfamiliar data, be sure to take time and explain what is happening in the visual and how it relates to what you are saying. You should never use sensitive
offensive, violent, or graphic visual in any form. તમારે ઓડિયન્સ છે એને શું કરવાની છે, કન્સિડર કરવાની છે કે એ ઓડિયન્સ તમારી પાસે જોવા શું માંગે છે, એટલે કે એને તમે બતાવવા શું માંગો છો વિઝ્યુઅલ એડ એની અંદર. તો કે યસ, તમે જે એનો પ્રેઝન્ટેશન આપતા હોય અને એની સિવાયનું હટકે જ કંઈક અલગ પ્રેઝન્ટેશન હશે, વિઝ્યુઅલ હશે, તો જે ઓડિયન્સ છે તેને સમજવા માટે થોડોક ટાઈમ જોશે. તો આ ન થાય એની માટે તમારે શું કરવું પડશે, તો ઓડિયન્સ કહે છે અને કયા તમે શું પ્રેઝન્ટ કરવા માંગો છો પહેલેથી તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ઓકે, ચાલો તો આપણે આ ટોપિકને અહીંયા રાખીએ છીએ. સરસ મજાનો ટોપિક આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યો છે. તો આની નોટ્સ બનાવજો. નોટ્સ બનાવીને ફ્લો ચાર્ટની અંદર યાદ પણ રાખવાનું છે અને એક્ઝામની માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણો ટોપિક પણ છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ.